जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस कोर 9 यूनिट 1 पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसबो आसो जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड ची किसी भी डरवा ना केवल आपन को पढ़वार ची जदि पिलाने आपन पढ़िबे देन जाइकने पिलाने आपनकर स्कोर 90+ रही पारिबो 100% ग्यारंटी दूसरी प्लान जहाँ जहाँ पढ़ेबी जहाँ जहाँ पढ़े जहाँ जहाँ आगे पढ़ेबी से भितर आसो बाहर किसी आसब ना 5 मार्किया हो 2 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन 1 मार्किया प्लाने सबकि ए भितर आसो कि भी डरवा नहीं। आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन सिलेबस वाइज जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छे से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड अच्छी एवं ता सहित जो मैंने यही चैनल रे प्रथम थर पे आउचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करको भूलंतु नहीं। देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एनालाइज द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म ऑफ हेगेल द्वंद्वात्मक आदर्शवाद उपरे हेगेल को चिंताधारा प्रदान करो पिलाने देखंतु कॉन्सेप्ट क्लियर करंतु द्वंद्वात्मक मीन्स कोन दुई विरोधी गोटे सत्य गोटे देखंतु पक्ष थिबो एवं गोटे विपरीत थिबो सेई मानको मध्यरु से विरोधी पिलाने बा से विरोधी सत्य बाहर से भितर ही सत्य खोजा कहुए द्वंद्वात्मक बा से मध्यरु परिवर्तन होकिना सत्य बाहर कहुए द्वंद्वात्मक द्वंद्व मध्यरु सत्य खोजा पक्ष विपरीत से मध्यरु सत्य खोजा ताकू कहुए द्वंद्वात्मक जमीक पिलाने स्टेट केमिति गठन है केमिति तैयारी है द्वंद्वात्मक पिलाने से जुक्तियुक्त द्वारा ही सत्यता बाहरी थाए ताकि कह जाउची द्वंद्व मीन्स विरोध देखु विरोध माध्यम ही सत्य बा परिवर्तन बुझीबार गोटे दार्शनिक विधि अटे बोली कह जाउची। देखिबा पूरा इजी मात्र बुझंतु एवं पूरा गोटे गोटे वर्ड प्लान जहाँकि आप बुझीपारे ना से सब गोटे गोटे वर्ड प्लान पूरा सरल भाषा बुझेदेवी। देखिए प्राचीन ग्रीस देश में प्रथम करी शिक्षक गोष्ठी और सोफिस्ट गोष्ठी माने द्वंद्वात्मक शब्दर व्यवहार करते केबे कहले क्यों देश में प्राचीन देश में प्लाने ग्रीस देश में तार ना हूँ ग्रीस देश में सर्वप्रथमे क्यों माने शिक्षक दल माने शिक्षक गोष्ठी माने सही माने ही द्वंद्वात्मक शब्द यूज करथिले बोली कह जाउची एवं ता सहित सोफिस्ट माने कोन पिलाने देखंतु गोटे वर्ड आसला सोफिस्ट ताहाको बुझे पिलाने जहा कि पिलाने देखंतु याकू बुझाइबा पई पिलाने किछि अन्य शब्द मध्यरे व्यवहार कर जाय थाए जेमिति कि पिलाने देखंतु जो माने पिलाने छलना युक्त बा छलना पूर्ण युक्ति व्यवहार करती बा प्राचीन ग्रीस रे जो शिक्षक माने युक्ति युक्त शिखाऊले से मानकु सोफिस्ट कह जाउथला के मानकु जो मान की शिक्षक थिले क्यों सरे प्राचीन ग्रीस से देश रे बा से समय रे युक्ति शास्त्र शिखाऊले से मानकु सोफिस्ट कह जाउथला बोली कह जाउची। शिक्षक माने पिलाने से माने पिलाने युक्ति शास्त्र बा युक्ति युक्त से माने करथिले सेतबाई से मानकु सोफिस्ट बोली कह जाउथला। या होची पिलाने सोफिस्ट मीन्स युक्ति युक्त पिलाने युक्ति युक्त पूरा सरल भाषा कहले कहवा कथा कहबार चतुर बा युक्तियुक्त से ही गोष्ठी माने द्वंद्वात्मक शब्द व्यवहार करते द्वंद्वात्मक कहले पिलाने जहाँकि विरोधी दलरू बा विरोधी मध्यरु सत्य को खोजिबा द्वंद्वात्मक कह जाए। ग्रीक दार्शनिक माने मत देइथिले जे प्रत्येक शक्ति गोटे विरोध शक्ति सृष्टि करता जस्ट देखो पिलाने जहाँ कही ताही लिखा जाए प्रत्येक देखो जे प्रत्येक शक्ति जेते सब शक्ति अच्छी पिलाने से शक्ति गोटे विरोध रु ही सृष्टि होता है से विरोध रु पिलाने युक्तियुक्त होना शक्ति जाची से शक्ति सृष्टि होता है। हेगेल को द्वंद्वात्मक चिंताधारा आदर्शवाद उपरे पर्यवेसित होता हेगेल जो दार्शनिक थिले से हेगेल गोटे द्वंद्वात्मक चिंताधारा उपरे आदर्शवाद गोटे प्रेम भाव आदर्श मीन्स प्रेम भल प्रेम हिंसा नक अहिंसा
ପୁରା ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଦର୍ଶବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ହେଗେଲ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପୁରା ପ୍ରେମ ହିସାବରେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାରେ ପୁରା ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବା ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ବିରୋଧୀରୁ ସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ କହିଦେବି, ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଧାରଣା ଜନ୍ମ ନେଇ ଉଭୟ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ହେଗେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ବିରୋଧୀ ଧର୍ମୀ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଯାହାକି ବିପରୀତ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ବିପକ୍ଷ ଥାଏ, ସେ ବିପକ୍ଷ ଧର୍ମୀ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲା ବୁଝନ୍ତୁ, ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ବା ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ବା ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଥିବେ ଲୋକମାନେ ବା ଧରିବା କି ଲୋକମାନେ ଧରିବା ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରୁ ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲରୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଧାରଣା ବା ଯେଉଁ ନୂତନ ଧାରଣା ଆସିଲା ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଲା ବା ଧାରଣା ବା ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେଇ ଉଭୟ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ବା ସେଇ ଦୁଇଟି ଧାରଣା ଯାହା ଆସିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଥିବା ବା ସମାନ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଥିବା, ସମନ୍ୱୟ ମିନ୍ସ ସମାନ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କରି ମତରେ ପୁରାତନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯେଉଁ ନୂତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ରମେ ପୁରାତନ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିନ୍ସ ହେଗେଲଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପୁରାତନରୁ ବା ପ୍ରାଚୀନରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯେଉଁ ନୂତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାଚୀନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହାକି ନୂତନର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ତାହା କ୍ରମେ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରମେ ମିନ୍ସ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରାତନ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ତାହା ବି ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଓ ମନ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମିନ୍ସ ହେଗେଲ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ, ଚିନ୍ତା ମିନ୍ସ ଯାହାକି ଭାବିବା ଓ ମନ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଯାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେ ମନ, ଚିନ୍ତା ଓ ମନ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଓ ତା ସହିତ ମନ ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ହେଗେଲ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ଯାହାକି ବିଚାର କରିବା ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରି ବୁଦ୍ଧି ମିନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରି ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ଦିମାଗ ଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବା ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ସେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ଇଜି ଥିବ, ସେଇ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ଜଟିଳ ଥିବା ବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥିବ, ସେଇ କଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ପକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁପରି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ତିନୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ପକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମ ମିନ୍ସ ନିଜ, ତତ୍ତ୍ୱର ବା ନିଜ ବିଶ୍ୱାସର ପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପିଲାମାନେ, ପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଥିସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ପକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ ଯିବ, ପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ପଜିଟିଭ ଯିବ ଯାହାକୁ କି ପରିବାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ପଜିଟିଭରେ ପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ଥିସିସ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଥିସିସ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଓ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିରୋଧରେ ବା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରେ, ପ୍ରତିରୋଧ ମିନ୍ସ ବିରୋଧ କରିବାରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକିନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ବିରୋଧୀ ତାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିରୋଧ ମିନ୍ସ ବିରୋଧୀ ବା ବିପକ୍ଷ, ତାହାକୁ
एंटीथिसिस रे परिणत होता है गोटे थी पक्ष ता सहित गोटे विपक्ष से सब पिलाने सत्य खोजा जाऊँगी यही मानक मध्यरु परिणत हुए बोली कह जाऊँगी पक्ष मीन्स थीसिस और प्रतिपक्ष मीन्स एंटीथिसिस रे समन्वय सिंथेसिस सृष्टि होता है देखो पिलाने पक्ष बा पॉजिटिव और ता सहित नेगेटिव पॉजिटिव और ता सहित नेगेटिव यही मानक मध्य समान है सत्य ये बुझा पिलाने समन्वय मीन्स सत्य पिलाने से सत्य सृष्टि होता है कहुच्छी गोटे विरोध अनुसार सत्य को खोजा जाए द्वंद्वात्मक कहुए कौन है कहीं पिलाने से अनुसार गोटे विरोधी अनुसार गोटे पक्ष थी विपक्ष थी से मध्य द्वंद्व होना कौन सत्य ताहा बाहरी थाए तांकरी मतरे चिंताधारा हेउची एक मात्र सत्य मीन्स हेगेल को अनुसार चिंताधारा जाची गोटे मात्र सत्य सत्य हूँ गोटे मात्र मीन्स बुझंतु तांको अनुसार चिंताधारा हेउची पिलाने गोटे सत्य बोली कह जाउची एक मात्र सत्य बा गोटे सत्य ओ पृथ्वीर समस्त पार्थ देखो पिलाने पृथ्वीर समस्त पार्थ मीन्स कौन जहाँ कह पिलाने देखो धरती पार्थ मीन्स धरती पिलाने धरती पार्थ मीन्स धरती बुझा तांको अनुसार गोटे सत्य और पृथ्वी समस्त पार्थव बा पृथ्वी समस्त धरती मीन्स से माटी पिलाने बा पृथ्वी माटी जहाँ कह धरती से उपरे सबुकिछि सामग्री तैयारी होता है पिलाने सबुकिछि जिनिस तैयारी होता है बुझा समस्त बा ए पृथ्वीर माटी उपरे सबकिछि तैयारी होता है देखो द्रव्य लिखा जाए से द्रव्य पिलाने तैयारी होता है कह जाए धरती उपरे सबु जाक द्रव्य तैयारी होता है हेतु मीन्स कौन पिलाने जुक्तियुक्त कहीं कौन पाए कारण खोजी थाए हेतु मीन्स गोटे जुक्तियुक्त हिसाब से स्पिरिट ए बुझा भावना से भावना बा जुक्तियुक्त अनुसार सृष्टि होता है कह जाए हेतु हेउची सर्वशक्तिमान बा जुक्तियुक्त बा कारण हेतु मीन्स कारण कहीं जुक्ति करता है जुक्तियुक्त कौन ठीक कौन ना से सब जुक्ति करता है ताहा होची गोटे पिलाने सर्वशक्तिमान मीन सबुठारु शक्ति तांको बा से हेतु रे ही अच्छी बोली कह जाउची एवं एथिरु आत्म संयमता सृष्टि होता है एवं एथिरु पिलाने आत्म मीन्स निज संयमता मीन्स कौन पिलाने देखो गोटे वार्ड आसला देखो संयमता मीन्स बुझंतु पिलाने बा देखो नियंत्रण संयमता मीन्स कौन नियंत्रण नियंत्रण बा कंट्रोल देखो पिलाने संयमन मीन्स काबूरे रखा पूरा सिंपल वार्ड बुझापी गला संयमन मीन्स काबूरे रखा बा नियंत्रण गोटे नियंत्रण रहा आत्म नियंत्रण सृष्टि करता कह सर्वशक्तिमान एवं एथिरु आत्म नियंत्रण बा आत्म कंट्रोल सृष्टि करता है हेतु हेउची वास्तव राष्ट्र राष्ट्र मध्य थिबा प्रत्येक पार्थव सामग्री हेतु बा जुक्तियुक्त हेउची रियल राष्ट्र मध्य बा देश देश मध्य थिबा प्रत्येक पार्थव सामग्री बा माटी उपरे जिते सब तैयारी होता है सामग्री से सब सूचाऊँगी प्रत्येक पार्थव सामग्री बोली कह जाउची पार्थ मीन्स धरती बुझा पिलाने पार्थ मीन्स धरती बा माटी जहाँकि आम मैंने ठिया होइछे ता उपरे पार्थव सामग्री हेतु विवेक रु सृष्टि होता है जहाँ पिलाने हेतु से जुक्तियुक्त केउठार सृष्टि होता है कहले विवेक रु से हेतु विवेक रु सृष्टि होता है बोली से मत देथिले मीन्स हेगेल मत देथिले एबे देखिबा हेगेल को द्वंद्वात्मक तत्वर लक्षण पिलाने जदि हेगेल को हेगेल को द्वंद्वात्मक पूरा पुंखानुपुंख भाव में व्याख्या कर कहले पिलाने यह लिखे जदि पिलाने फ्यूचर पचारे ताहले भी एक क्वेश्चन लिखे पिलाने देखु फ्यूचर पचारची ताहले एक क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो जदि पिलाने जे कौन प्रश्न होना कहीं फ्यूचर बा वैशिष्ट पचारे ताहले से क्वेश्चन को जमार मिस करबे ना पिलाने से क्वेश्चन ही बारंबार आसता है से क्वेश्चन पिलाने एग्जाम रे देखा मिलिबो फ्यूचर पिलाने जदि पचारे ताहले से क्वेश्चन को खामख्याल नेमे ना पिलाने ए क्वेश्चन 100% बुले किंद्रे पिलाने पचार द्वंद्वात्मक पिलाने पूरा इंपोर्टान्स अच्छी द्वंद्वात्मक
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା, ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜା ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ବା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ତାହାକୁ ପିଲା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜା ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖିବା। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହେଗେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜା ଯାଇଥିବ। ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଥିବ, ଗୋଟେ ବିପକ୍ଷ ଥିବ, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଥିବ, ଗୋଟେ ସତ ଲୋକ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଛ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସତ ତାହା ପିଲାମାନେ ଖୋଜାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଖୋଜାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେମ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ସେ ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରେମ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିକାଶ ଲାଭ ବା ୱାର୍ଲଡରେ ବିକାଶ ବା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ବିବେକରୁ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ସେସବୁ ଗୋଟେ ବିବେକରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିବେକର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମସଚେତନତା ବା ବିବେକର ଅର୍ଥ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ବିବେକ ଅନୁସାରେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମସଚେତନ ବା ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆତ୍ମସଚେତନ ମିନ୍ସ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି, ସ୍ୱ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲା, ନିଜ ବା ନିଜେ ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିବେକ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭୂତି ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଅନୁଭୂତି ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଏହସାସ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଅନୁଭବ କରିବା। ଅନୁଭୂତି ମିନ୍ସ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସ୍ୱ ମିନ୍ସ ନିଜେ, ଅନୁଭୂତି ମିନ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବା। ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବା ପାଇବା ପାଇଁ ବିବେକ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। সেই ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବିବେକ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବା ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଅନୁସାରେ ପଦ୍ଧତି ଓ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଗ୍ରୀକ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ କ'ଣ? ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟର ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ, ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟର ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଫିଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସଫିଷ୍ଟ। ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟର ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ବା ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ କହିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟର ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ ବା ଯୁକ୍ତି ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ବା ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନେ, ଏହା ୱାନ୍ ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ, ମନେ ରଖିବେ। ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଖୋଜିବେ? ସତ୍ୟ, ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସତ୍ୟ। ତାହା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଅନୁସାରେ ବା ବିରୋଧୀକୁ ପକ୍ଷ ଥିବ, ବିପକ୍ଷ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ। କ'ଣ ବା ସତ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ ତାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ନୂତନ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଭାବନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ଯାଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ଶବ୍ଦ ସେହି ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ ସତ୍ୟ କେଉଁପରି ବାହାରିବ ଏବଂ ନୂତନ ସତ୍ୟ ବା ନୂତନ ଯାଛି ପିଲାମାନେ ନୂତନ ସତ୍ୟ ତାହା କେଉଁପରି ଆସିବ ଏବଂ ନୂତନ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଭାବନ କେମିତି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପଦ୍ଧତି, ସେହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର କଥନକୁ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର କଥନକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କଥନ, ଦେଖୁନି ପିଲାମାନେ କହିବା, କଥନ ମିନ୍ସ କହିବା ପିଲାମାନେ, କହିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କଥନ ମିନ୍ସ କହିବା। ଗୋଟେ ଖାତା ରଖନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଖରେ, ଯାହା ଯାଉ
ହାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେସବୁ କହିଦେବି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନିଜ ଭାଷାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆଉ କିଏ ବି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ହିଁ ଲେଖିବେ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର କଥାକୁ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ, ଆତ୍ମ ମିନ୍ସ ନିଜ, ସ୍ୱାର୍ଥ ମିନ୍ସ ଉନ୍ନତି, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ବା ନିଜର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତନ ଭାବେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ମିନ୍ସ ପାଇଁ ପିଲାନି ନିମନ୍ତେ ମିନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ମିନ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର କଥାକୁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କିପରି ବାହାରିବ ତାହା ପାଇଁ କେଉଁପରି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କେମିତି ପ୍ରମାଣ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ମିନ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଏକ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଗୋଟିଏ ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ହେତୁ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଖୋଜିଥାଏ। ହେତୁ ମିନ୍ସ କାରଣ ଖୋଜିଥାଏ ବା ବିବେକର ବିକାଶ। ତାଙ୍କରି ମତରେ ମିନ୍ସ ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ହେତୁ ବା ବିବେକର ବିକାଶ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ତା ସହିତ ବିବେକର ବିକାଶ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବିବେକ ରହିଥାଏ। ସେ ବିବେକର ବିକାଶ ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନ ହୋଇ ଧାର୍ମିକ ତଥା ନୈତିକ ଓ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ହେତୁ ଅଛି ଓ ତା ସହିତ ବିବେକ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ରହିଥାଏ। ସେଇ ବିବେକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିକାଶ ନ ହୋଇକିନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନ ହୋଇ ବା ବିକାଶ ନ ହୋଇ ଏହା ଧାର୍ମିକ ତଥା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ଧାର୍ମିକ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମିନ୍ସ ତାହାକୁ ବୁଝେ ପିଲା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ। ଧାର୍ମିକ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଇଥାଏ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ, ସେମିତି ପିଲା ଧର୍ମପରାୟଣ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ମିନ୍ସ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ମିନ୍ସ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଇ ଧାର୍ମିକ ବା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ନୈତିକ ଓ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଧର୍ମ ଥିବ ଓ ତା ସହିତ ନୈତିକ ମିନ୍ସ ଭୁଲଟିକୁ ବୁଝିବା, ସେଇ ନୈତିକ ଓ ତା ସହିତ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ମିନ୍ସ ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ରାସ୍ତା ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଥାଏ କେଉଁଠାରେ, ଯେମିତିକି ପାହାଡ଼ିଆ ମାନେ ମିନ୍ସ ଏଟା ବୁଝିବା ଯେମିତିକି ପାହାଡ଼ ଜାଗା ଆସେ, ପାହାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ଆସେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରହିଥାଏ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ମିନ୍ସ ବେଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ଅଙ୍କାବଙ୍କା ମିନ୍ସ ଟେଢ଼ା ମେଢ଼ା, ପିଲାମାନେ ଟେଢ଼ା ମେଢ଼ା এই ପଦ୍ଧତି ହୋଇପାରିଥାଏ। ପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ଥିସିସ୍, ଯାହା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏଣ୍ଟିଥିସିସ୍ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଥିବ ସତ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥିବ ପଜିଟିଭ ଓ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଥିବ ବିରୋଧୀ, ଗୋଟେ ଥିବ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥିବ ବିରୋଧୀ, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶାଇ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବା ଏଣ୍ଟିଥିସିସ୍ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏଣ୍ଟିଥିସିସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ବିରୋଧୀ ବିପକ୍ଷ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିପକ୍ଷରୁ ହିଁ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ମିଳନରୁ ସମନ୍ୱୟ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମିଳନରୁ ହିଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସମନ୍ୱୟ। ଏଠାରେ ବୁଝିବା ସମନ୍ୱୟ ମିନ୍ସ ସତ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମାନ ସେସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମନ୍ୱୟ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପୁଣି ପକ୍ଷ ଥେସିସ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶେଷରେ ବୃହତ୍କାୟ ସମନ୍ୱୟ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିବା ଏଠାରେ ସମନ୍ୱୟ ଯାଉଛି ସମାନ, ସେଇ ସମାନ କାହାକୁ ବା କେଉଁ ଭିତରେ ପରିଣତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କହିଥିଲି, ପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ଯାହାକି ସତ୍ୟ, ସେଇ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ବୃହତ୍କାୟ ବା ବଡ଼ ମିନ୍ସ ବୃହତ୍କାୟ ମିନ୍ସ ବଡ଼, ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାର ମିନ୍ସ ବୃହତ ମିନ୍ସ ବୁଝା ବଡ଼ ଆକାରର ସମନ୍ୱୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ବା ବଡ଼ ଆକାରରେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ଆଇନ, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ଆଇନ କେଉଁପରି ଅଛି ଦେଖିବା। ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି ସେ ପଦ୍ଧତିର ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ।
କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେସବୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ ହିଗେଲ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ଆଇନକୁ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି 3ଟି ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା। ହିଗେଲ ଯିଏ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି ସେ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଇନକୁ ବା ସେ ଆଇନକୁ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବେ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଦେବି କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ। ଯଥା ଥିବା ମିନ୍ସ ବିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଅଛି ଓ ତା ସହିତ ନଥିବା ମିନ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ବିଙ୍ଗ ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ନଥିଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ହେବା ବିକମିଂ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ହେବା ମିନ୍ସ ବିକମିଂ ଯାହାକି ଆଗରେ ହେବ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିକମିଂସ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲାଗିଛି ବିକମିଂ ମିନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଝିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହେବ ବା ହେଉଛି। ସେ ଅଣ୍ଡାର ଜୀବନର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅଣ୍ଡାର ଜୀବନର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ବା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ଏହା ଅଛି ପୁରା ବୁଝେଇଦେବି ସରଳ ଭାଷାରେ କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଣ୍ଡାର ଜୀବନର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଅବଲମ୍ବନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ମିନ୍ସ ସେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଣ୍ଡା ଅନୁସାରେ ବା ଅଣ୍ଡା ସାହାରା ଥିଲା ସେଇ ସାହାରା ଅଣ୍ଡା ଅନୁସାରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବନ ହେଉଛି ଥିବା ମିନ୍ସ ବିଙ୍ଗ ବୁଝେଇଦେବି କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମତରେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଙ୍ଗ ଜୀବନ ହେଉଛି ଥିବା ବିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଜୀବନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ବିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଛୁଆ ଅଛି ମିନ୍ସ ଛୁଆ ହେବ ଛୁଆ ମିନ୍ସ ସେ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ଅଣ୍ଡାର ଉଷ୍ମତା ନେବା ସମୟରେ ହେଉଛି ନଥିଙ୍ଗ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ନଥିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଉଷ୍ମତା ଏଠାରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ଉଷ୍ମତା ଖାତା କାଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉଷ୍ମତା ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପ ବା ଗରମ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କି ଛୁଆ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ ଛୁଆ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡା ବୁଝନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ କି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଜନ୍ମ କରେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଜନ୍ମ କରୁ କ'ଣ ଥାଏ ଗରମ ଥାଏ ଯେବେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେବେ କି କୁକୁଡ଼ା ଜନ୍ମ ଦିଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରିଲେ ପୁରା ହିଟ୍ ଥିବ ପୁରା ଗରମ ପୁରା ତାପ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷ୍ମତା ବା ଅଣ୍ଡାର ଗରମ ନେବା ସମୟରେ ହେଉଛି ନଥିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କୁକୁଡ଼ା ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ନଥିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ହେବ ତାପରେ 5-6 ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ବା ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଗରମ ଅଛି। ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି ହେବା ବିକମିଂ ସଞ୍ଚାର ମିନ୍ସ କ'ଣ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ସଞ୍ଚାର ମିନ୍ସ ଚଳାଚଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇଦେବି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଦିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ତା ଭିତରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା ସେ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ମିନ୍ସ କୁକୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ମୁର୍ଗୀ ଯେତେବେଳେ କି ଅଣ୍ଡା ଦେବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଉଷ୍ମତା ବା ଗରମ ଥିବ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେ ଭିତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କ'ଣ ପାଇଁ ହିଟ୍ ଥିବ ତାପରେ 5-6-10 ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନଥିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ମିନ୍ସ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତା ହେଉଛି ବିକମିଂ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ ବିଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କୁକୁଡ଼ା ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଇ ସାରେ ଦେନ୍ ତାପରେ ବିକମିଂ ଲାଗିଛି ନା
ବିକ ମିନ୍ସ ସେ ଦେବ ମିନ୍ସ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇବ ଦେନ୍ ଯାଇକିନା ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ସେ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଅଣ୍ଡା ଦେଲା କିଛି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ 5-6 ଦିନ ପରେ ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସାମାଜିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ କ'ଣ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ପରିବାର ହେଉଛି ପକ୍ଷ। ହେଗେଲ ଅନୁସାରେ ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ପଜିଟିଭ, ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ବୁର୍ଜୁଆ ହେଉଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷ। ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ବା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ, ଯାହାକି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଟାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ବୁର୍ଜୁଆ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମତଭେଦରୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, ମତଭେଦ ହେଲା, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବା ସେଇମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ମତଭେଦରୁ ସ୍ୱରୂପ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରିବାର ଓ ତା ସହିତ ବୁର୍ଜୁଆ ଏମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କର ମତଭେଦରୁ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ପରିବାର ଓ ତା ସହିତ ବୁର୍ଜୁଆ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ପକ୍ଷ ଓ ତା ସହିତ ବୁର୍ଜୁଆ ହେଲେ ବିରୋଧୀ, ଯାହାକି ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଖଟାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତଭେଦ ଉପୁଜିଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିରଙ୍କୁଶତା ହେଉଛି କ୍ଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିରଙ୍କୁଶ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବୁଝାଇଥାଏ, ଯାହାକି କେବେ ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ, ପୁରା ପାୱାର ହିସାବରେ, ଯାହାକି କାହାର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ନିରଙ୍କୁଶ ଯିଏକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନିରଙ୍କୁଶ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବା ମନମାନି କରୁଥିବା ବା ବନ୍ଧନହୀନ, ଯାହାକି ବନ୍ଧନରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ନିରଙ୍କୁଶତା ହେଉଛି ପକ୍ଷ। ସେ ନିରଙ୍କୁଶତା ହେଉଛି ପକ୍ଷ ବା ପଜିଟିଭ ଓ ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପ୍ରତିପକ୍ଷ। ଯାହାକି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିରଙ୍କୁଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାହାକି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଯାହାକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ନାହିଁ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଥିବ ବା ବନ୍ଧନହୀନ ଥିବ ଏବଂ ପକ୍ଷରେ ଥିବ ଓ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଇଗଲା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବା ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କ ଉଭୟରୁ ସମାନ ବା ସମନ୍ୱୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଏମାନଙ୍କ ଉଭୟରୁ ହିଁ ସମନ୍ୱୟରେ ବା ସମାନ ଭାବରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ବିବେକ ହେତୁ। ବାସ୍ତବ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଉଛି ବିବେକ। ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ବିବେକ ହେତୁ। ହେତୁ ମିନ୍ସ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ବିବେକ ହେତୁ ହେଉଛି ଏବଂ ବିବେକ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବିବେକ ହେତୁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ବିବେକ ହେତୁ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ବା ରିଏଲ। ବିବେକ ହେତୁ ହେଉଛି ରିଏଲ ବା ବାସ୍ତବ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ବିବେକ। ବାସ୍ତବ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିବେକ ଏବଂ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ବିବେକ ହେତୁ ହେଉଛି ବା ବିବେକ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ବିବେକ ଓ ବିବେକ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ ନହେଲେ। ହେଗେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ତବ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବାସ୍ତବ ମିନ୍ସ ରିଏଲରେ ପିଲାମାନେ ରିଏଲରେ ହେଉଛି ବିବେକ, ଯାହାକି ରିଏଲ ମିନ୍ସ ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବିବେକ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବିବେକ ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ରହିଥାଏ। ସେ ବିବେକକୁ ସତ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ସେ ବିବେକ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓ ତା ସହିତ ବିବେକ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ, ସେଇ ବିବେକ ହେଉଛି ରିଏଲ, ସେଇ ବିବେକ ହିଁ ରିଏଲ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବିବେକ ଅଛି, ସେ ପୁରା ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଯିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିବେକ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ବା ରିଏଲ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାନବୀୟ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଗେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ତବରେ ବା ରିଏଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଅଛି ବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଅଛି, ସେଇ ମାନବୀୟ ବା ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ମିନ୍ସ ମଣିଷ ପିଲାମାନେ, ମାନବୀୟ ମିନ୍ସ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ
ଯାହାକି ମାନବୀୟ ମଣିଷ ମାନେ ସମ୍ମାନର ମଣିଷମାନେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ବା ମଣିଷମାନେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ସୁଯୋଗ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଅଟେ। ତାଙ୍କରି ମତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ସୁଯୋଗ ଏକାଠି ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଦୀ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ସମାଲୋଚନା ବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଇ ହେଗେଲଙ୍କ ଯାଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଥିଓରି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଯାଛି ତାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଭୁଲ ପ୍ରକାଶ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଇତିହାସର ପ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଇତିହାସର ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାଛି ତା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ, କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ସେ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଇତିହାସର ପ୍ରଗତି ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ। ଇତିହାସର ପିଲାମାନେ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ବା ଇତିହାସର ପ୍ରଗତି ବା ଇତିହାସର ଉନ୍ନତି ଯାଛି ତା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ଯେମିତିକି ଲୋକ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା, ସେ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓ ଏଥିରେ ବିରୋଧାଭାସର ପ୍ରୟୋଗ। ବିରୋଧାଭାସ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ବିରୋଧାଭାସ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପିଲାମାନେ। ବିରୋଧାଭାସ ମିନ୍ସ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପିଲାମାନେ, ସେ ବିରୋଧାଭାସ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ଶସ୍ତା ଢାଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ସେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପ୍ରୟୋଗ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ବା ପୁରା ଇଜି ବା ଶସ୍ତା ମିନ୍ସ ଯାହାକି କମ୍ ଦାମର ଶସ୍ତା ଢାଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିବା ତର୍କସିଦ୍ଧ ନିୟମ ନୁହେଁ। ଏହା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିବା ତର୍କ ମିନ୍ସ ଲଜିକ୍, ଯାହାକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ସେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିୟମ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତି ବା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକିନା ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିବା ଲଜିକ୍ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିୟମ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଯାଛି ପିଲାମାନେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ବା ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାବାଇଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା, ସାବାଇଙ୍କ ମତରେ ବା ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାବାଇଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବିରୋଧୀ ତଥ୍ୟମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାବାଇନ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମଣିଷ ସେଇମାନେ ଜୀବନର ବିରୋଧୀ ତଥ୍ୟମାନ, ଜୀବନର ବିରୋଧୀ ଯେଉଁମାନେ କି ବିରୋଧ ଥାଏ ସେଇ ତଥ୍ୟମାନେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଥିବ, ସେ ତଥ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇ ବିରୋଧୀ ତଥ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ, ମାନସିକ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମାନସିକ ଏଟା ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ମଣିଷକୁ ହିସାବରେ ଯିବ, ଯାହା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ମାନସିକ ଚାପ ବା ମଣିଷର ଚାପ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଚିନ୍ତା, ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଚିନ୍ତା, ମାନସିକ ମିନ୍ସ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ସେଇ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନ ବା ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ। ହେଗେଲଙ୍କ ଯାଛି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ସାଧାରଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ତର୍କସିଦ୍ଧ ନିୟମ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ତର୍କ କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ସେଇ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ତର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧ ନିୟମ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟର ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନେ ମିନ୍ସ କିଏ, ହେଗେଲ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୁଝିବା, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମିନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ସମ୍ପର୍କିତ ବୁଝିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟର ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଗେଲଙ୍କ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ସମ୍ପର୍କିତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ
ଅନୁଶୀଳନ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଅନୁଶୀଳନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠାରେ বা গভীর চিন্তা বা বিচার করা অনুশীলন মিন্স কোণ গভীর চিন্তা বা বিচার করা বা অধ্যয়ন করা বা অভ্যাস বা সরাব এটা বুঝন্তু পিলানে গভীর চিন্তা বা বিচার করা যেথিলে হেগেল আনুষঙ্গিক বা সম্পর্কিত বা গোটে গভীর চিন্তা বা বিচার করা ও বিবেচনা করা সম্পূর্ণ ভাবে ভুলি যাই দেখুন পিলানে হেগেল যে ଥିଲେ দার্শনিক তাঙ্কে সম্বন্ধিত ও তা সହିତ গভীর চিন্তা ও তা সହିତ বিচার করা এসবু ভুলি যাইଥିଲେ বলে কুহযাଉଛି ଏହା ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥାଏ ଘାତକତା ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ବା ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇବା ଘାତ ମିନ୍ସ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଏ ପିଲାମାନେ ଏହା ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥାଏ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସୀ ପିଲାମାନେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ বা କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ବା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏହା ମାନବ ଜାତି ବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜାତି ଯାଛି ତାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଯାଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଘାତ ଆଘାତ ମିନ୍ସ ତାହା ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଘାତକତା କରିଥାଏ ବା ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଶୀଳନ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛି ଅନୁଶୀଳନ ଏବେ କଲି ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବା ବିଚାର କରିବା ସେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବା ବିଚାର କରିବା ମାନବ ଜାତି ବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଖେଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବା ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖି ନାହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଟେ ଏହା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଖୁସି ହିସାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ବା ଜୟ ହିସାବରେ ଦାୟକ ବୌଦ୍ଧିକ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିଲାମାନେ ବା ମାନସିକ ଯାହା କହିଥାଏ ବା ଦିମାଗୀ ବା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ବୁଦ୍ଧିର ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାୟାମ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରାଯାଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଜିମ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ଯାହା ମେଡିଟେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ ବା ବ୍ୟାୟାମ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ରନିଂ କରିବା ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାଟେଲିନ୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାଟେଲିନ୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିନ୍ସ କ'ଣ ଅନୁଭବ ବା ଜ୍ଞାନ ବା ପରିଚିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ବା ଜ୍ଞାନ ବା ପରିଚିତ ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଅନୁଭବ କରିବା বা କାର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ বা କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା এটা ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ ବା ଜ୍ଞାନ ବା ପରିଚିତ ବୁଝନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବା ପରିଚିତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବା ଜ୍ଞାନ ଯାଛି ଜ୍ଞାନ ବା ପରିଚିତ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ପକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ପକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଭାଙ୍ଗି ପକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଭାଙ୍ଗି ପକ୍ଷ ଓ ତା ସହିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଭଳି ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ভাগরে বিভক্ত করি বা এইମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଇକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ରରେ ଭାଗ କରି বা ବିଭକ୍ତ କରି କରିବା ସଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସମନ୍ୱୟ এইମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା କ୍ଷୁଦ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଟେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମିନ୍ସ ଖୁସିଦାୟକ ବୌଦ୍ଧିକ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାୟାମ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଏହା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିସ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 8 ମାର୍କ କମିଯିବ ଏବଂ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ 100% ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ ହଉ ବା 2 ମାର୍କ ହଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଛିରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସମାଲୋଚନା ସେଇ ସମାଲୋଚନା ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭରେ ଯିବ ସେ କହିଦେଉଛି ସମାଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭରେ ଲେଖିବେ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ନେଗେଟିଭରେ କହିଛନ୍ତି ବା ସେଇ ହେଗେଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାଉଛି ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ବୁଝାଇ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଯାହା ପିଲାମାନେ ଅଛି ପ୍ରଥମରୁ ହେଗେଲଙ୍କ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିପକ୍ଷ ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ସତ୍ୟତା ଖୋଜିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟତା ଖୋଜିବା ତାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା କାରଣ କ'ଣ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଖୋଜି କରି ସତ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।